Okay, dear students, today I am taking that classes in 5th standard mathematics. Okay, already explained in first class some concepts of mathematics and types of mathematics or parts of mathematics and some operations of mathematics. Today I am going to start in your syllabus in 5th standard mathematics. In therefore, in first that number is digit numbers. So actually large number, that is the first chapter of in your in 5th standard, first chapter in mathematics, large number. Large number. Large number. Dear students, already learned in previous class means in first standard, second standard and third standard and fourth standard some digit number. That means 1 digit, 2 digit form, 3 digit form, 4 digit form, 5 digit form. Today let us discuss about after 5 digit, that is called a large number. So we know I am taking one example. So 9, that is a one number. Next 999, 2 digit form. 9999, 3 digit form. 9999, 4 digit form. 9999, 5 digit form. So up to here, this is third standard syllabus and this one fourth standard syllabus. Already learnt in last classes. But we know that read as. So we know that highest place in 5 digit, it is equal to what? 5 digits. So sorry, here 4 digits, here 5 digits. 5 digits is equal to highest place is what? 10,000 place. And according to 4 digits, highest place 1000 place. So according to 3 digit form, highest place 100 place. So already you learned in previous class means third, fourth. But today I am going to large number. What type of number? So for example, so 6, 7, 1, 5, 2, 3. So according to you learned in previous class only 6, 7, 1, 5, 2. Take here comma 67. The middle month this is 67. 67,152 ಅಂತ ಓದ್ತೀರಾ. ಮತ್ತೆ you learned in previous class some system, international system and Indian system. Okay, today I am going to start and discuss about Indian system and international system. But already learned in previous classes, so what type of comma is there in Indian system and international system? We know that Indian system, that is equal to 322. In international system, commas 3, 3. ಓಕೆ, ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ನ, ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಓದೋಕೆ ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು. ರೀಡ್ ಆಸ್, ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ರೀಡ್ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇನ್ನೊಂದು ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಐ ವಿಲ್ ರಿಪೀಟ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಮಾಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಈಸ್ 3, 2, 2. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಮಾಸ್. ಕಮಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡಿ, ಹಾಕಿದೀನಲ್ಲ ಕಮಾ ಈ ತರ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಮಾಸ್ 3, 3, 3. ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. According to this example, so 6, 9, 8, 1, 5, 4, 6. ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಫಸ್ಟ್ 3, 1, 2, 3 ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ಕಮ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2, 2, 2, 1, 2 ಈ ರೀತಿ. ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಅನದರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಇದನ್ನೇ ತಗೋತೀನಿ. 6, 9, 8, 1, 5, 4, 6. All 3 commas, 3 digits. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Like this. Okay. So these are the main important of Indian commas place and international commas place. ಇದು ಹೆಂಗೆ ಓದ್ತೀರಿ ನೀವು? 69,81,546 ಅಂತ ಓದ್ತೀರಾ. ಏನೋ 69,81,546 ಈ ರೀತಿ ಓದ್ತೀರಿ ನೀವು. ಓಕೆ, ಸೊ ಟುಡೇ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ಓನ್ಲಿ
Indian system place value. So dear students, all of you take your textbooks. ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಡಿ. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ನಾನು ಇವತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಮೇನ್ ಬೇಸಿಕ್. ನೀವು ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ನ ತಗೊಂಡು ನೋಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗಿವನ್. ಸೊ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಒನ್ಸ್, ಥೌಸಂಡ್, ಲ್ಯಾಕ್ಸ್, ಇನ್ ಕ್ರೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ some Indian system and international system, ones, thousand and million. Okay, this is the main one concepts of the large number. So next I am going to in exercise problems. So that is exercise 1.1. Exercise 1.1 is what? Insert commas according to the Indian system and the number names. Today so I am going to discuss about only Indian system. ನೀವೆಲ್ಲ ಇದು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಏನಿದು? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ನೋಡಿ, ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಮಾ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಮಾಸ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಮಾಸ್. ನೀವೆಲ್ಲ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. 4 ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಬೇಕಾದ್ರೆ 4 ಡಿಜಿಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೋಡಿ ನೀವು. ಅಲ್ಲ ಸಾರಿ, 4 ಡಿಜಿಟ್ ಅಂಡ್ 5 ಡಿಜಿಟ್ಸ್. ಈಗ ಪುನಃ ಒಂದು 4 ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ 5 ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ನಾವು ತಗೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಬರ್ಕೋಬೇಕು, ನೀವು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ನೋಡಿ. ನಾನು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ 4 ಡಿಜಿಟ್ ಅಂಡ್ 5 ಡಿಜಿಟ್ಸ್. ಸೊ 4 ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವ ತಗೊಳ್ಳಿ. 6 3 1 5. ದಿಸ್ ಇಸ್ 4 ಡಿಜಿಟ್. ಹೇಗೆ ಓದ್ತೀರಾ ಇದನ್ನ? 6000 ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕಮ್ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ. 1000 4 ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಕಮ್ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ. ಈಗ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ? 6000 ಪ್ಲೇಸ್ 4 ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೆನ್ಪಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, 3 ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 100 ಪ್ಲೇಸ್, 4 ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 1000 ಪ್ಲೇಸ್, 5 ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 10,000 ಪ್ಲೇಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 6 ಇದರಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ? 3rd ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ 4th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರೆ 3 ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ಲೇಸಸ್ ಯಾವುದು? 100 ಪ್ಲೇಸ್. 4 ಡಿಜಿಟ್ಸಲ್ಲಿ 1000 ಪ್ಲೇಸ್, 5 ಡಿಜಿಟ್ಸಲ್ಲಿ 10,000 ಪ್ಲೇಸ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಓದಬೇಕು ಅಂದರೆ 6 ಒಂದು ಕಾಮ್ ಹಾಕಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇದು 4 ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಯು ಸಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ 4 ಡಿಜಿಟ್. 4 ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಅಂದಾಗ 6000 ಬಂತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ಅದೇನಾರು ಬರಲಿ. 6315. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇನ್ನೊಂದು ಬರ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. 7 8 1 3. ನೋಡಿ, ಇದೇನಿದು ನಂಬರ್ 7. ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಬರಬೇಕು 7000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ 7813. 7813. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ 5216. ಇಲ್ಲೇ ಬಂತು 5216. 5216. ಈ ರೀತಿ ಓದಬೇಕು. ಯಾವುದು? 4 ಡಿಜಿಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು 5 ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ನಂಬರ್ ತಗೋಣ ನೋಡಿ. 3 1 4 8 9. ನೋಡಿ, 5 ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಫಸ್ಟ್ 2 ಕಮಾಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ. 2 ಕಮಾಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಏನಂತ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? 31,000. ನೋಡಿ, 31,000. ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. 31,000 ಅಂತಂದ್ರೆ 31,489. 31,489. ಈಗ ನೋಡಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಣ್ಣ. 8 9 4 3 2. ಫಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ ಕಮ. ನಂಬರ್ಸ್ ಏನಂತ? 89. ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಓ, ದಿಸ್ ಈಸ್ 89,000. 89,432. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೊಂದು ಕಮ ಹಾಕೋಣ. ಕಮ ಏನು ಬಂದಿಲ್ಲಿ? 69. ನಿಮಗೆ 69,815. ಈ ರೀತಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು 4th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಎಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, 5 ಡಿಜಿಟ್ ನಂಬರ್. ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿ, ನೀವು ನಿಮ್ದು ಓಲ್ಡ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ತಗೊಂಡು ನೋಡಿ. ಅದು 5 ಡಿಜಿಟ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದೆ, ಅದು ಕಲ್ತಿರ್ತೀರ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಗ 5th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡಲ್ಲಿ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಕಲಿಯಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲವ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನ. ಸೊ 322 ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. 333 ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಮಾಸ್ ಇದು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ.
Okay, dear students, next I am going to here in exercise 1.1. You see in your textbooks exercise 1.1. ನೋಡಿ ನೀವು ಯಾರು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಬಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಯಾವುದೇ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಯು ಟೇಕ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೋಟ್ ಬುಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಬಂದು. ಏಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಹೆಂಗೆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಫಸ್ಟು ಒಂದು ಸಲ ನೀವು ವಿಡಿಯೋನ ಫುಲ್ ನೋಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2ನೇ ಸಲ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3ನೇ ಸಲ ಥರ್ಡ್ ಟೈಮ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನೀವು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನೋಟ್ಬುಕ್ ತಗೋಬೇಕು, ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಟೋಟಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ 3 ಟೈಮ್ಸ್ ನೋಡಬೇಕು. ದೆನ್ ಯು ಆರ್ ಸಕ್ಸಸ್. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. ನಾನು ಈಗಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ 3 ಸಲ ನೋಡಬೇಕು. 3 ಸಲ ಹೇಗೆ ನೋಡಬೇಕು? ಒಂದು ಸಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಿಂಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಬೇಕು ಹಿಂಗೆ. 2ನೇ ಸಲ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು, ನೋಡಬೇಕು. 3ನೇ ಸಲ ಥರ್ಡ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು? 3ನೇ ಸಲ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೋಟ್ಬುಕ್ ತಗೊಂಡು ಬರ್ಕೊಬಿಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ 1.1. ಯು ಸಿ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಕಮಾಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂಡ್ ರೈಟ್ ದ ನಂಬರ್ ನೇಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ABCD ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, E&F ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಬರೀತೀನಿ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಕಮಾಸ್ ನೋಡಿ, ಇವೇ ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸು. ಈಗ ಮೊದಲನೇದು ಕಮಾಸ್ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಮಾಸ್ ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸನ್ ಏನು? 3 2 2. ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ 3 3 3. ಹಾಕೋಣ. ಫಸ್ಟ್ 3 ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ನೋಡಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. 1 2 3 ಇಲ್ಲಿ ಕಮ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 1 2 ಇಲ್ಲಿ 2 ಕಮ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಐಡಿಯಾ ಬಂತ ನಿಮಗೀಗ? ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ 3 2 2. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. 3 3 3 ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ 3 ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಕಮ ಹಾಕ್ತೇನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಕಮ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಓದೋದು ಹೇಗೆ ಈಗ ನೋಡಿ. ಈಗ ಓದೋಣ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಯೂನಿಟ್ ಪ್ಲೇಸು, ಇದು 10th ಪ್ಲೇಸು, ಇದು 100 ಪ್ಲೇಸು, ಇದು 1000 ಪ್ಲೇಸು, ಇದು 10,000 ಪ್ಲೇಸು, ಇದು ಲ್ಯಾಕ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತಂತಂದ್ರೆ 7 lakhs ನೋಡಿ, 7,01,438. ಓದಾಯ್ತು. ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಮಾಸ್ ಹಾಕಂತೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡಲ್ಲ. ಈಗ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 7,01,438. ಅದನ್ನ ನೇಮ್ಸ ಬರೀಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಡ್ಸ ಬರೆಯೋದು. ವರ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬರೆಯೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಬರ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಇದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಇದು ಕಮಾಸ್ದು. ಓಕೆ, ಈಗ ಬರೆಯೋಣ. ನೋಡಿ ಬರೀತೀನಿ, ನಾನು ಸಿಂಪಲ್ ಬರೀತೀನಿ, ನೀವು ನೀಟಾಗಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. 7 lakhs 1,000,438. 7,01,438. ಓಕೆ, ಇದು ಕಮಾಸ್ ಹಾಕಾಯ್ತು, ನೇಮ್ನು ಬರ್ದಾಗಾಯ್ತು. ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಕಮಾಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಆಮೇಲೆ ನೇಮ್ ಬರೆಯೋಣ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ 3 ಡಿಜಿಟ್ಸ್ 1 2 3. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 1 2 ಈ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ. 3 ಡಿಜಿಟ್ಸ್ 1 2 3 3 ಡಿಜಿಟ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 2 ನೋಡಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 2 ಈ ಥರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 ಡಿಜಿಟ್ಸ್ 1 2 3. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 0. ಕಮಾಸ್ ಹಾಕೋದು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ. ಇದು ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ 1.1 ಫಸ್ಟ್ ಮೇನ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಅದನ್ನ ನೇಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೇಮ್ ಮಾಡೋದು ಇದು ಹೇಳಿದ್ನ ಯೂನಿಟ್ ಪ್ಲೇಸ್, 10th ಪ್ಲೇಸ್, 100 ಪ್ಲೇಸ್, 1000 ಪ್ಲೇಸ್, 10,000 ಪ್ಲೇಸ್, ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್, 10 lakhs ಪ್ಲೇಸ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನು ಬರ್ತದೆ? 36,10,415. ಬರೆಯೋಣ ನೋಡಿ, ಬರೀತೀನಿ ನಾನು. 36 lakhs 10,000 10,415 115 and 15 ಅಂತ ಬರೋದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ 50 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. 15 ನೀವು ನೀಟಾಗಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕಮಾಸ್ ಹಾಕಾಯ್ತು. ಯೂನಿಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ 10th 100 1000 10,000 lakh 10 lakh crore 8 crores 92 lakhs 31,120. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ನಿಮೀಗ? 8 crores 92 lakhs 31,120. ನೋಡಿ, ಸಿಂಪಲ್ ಬರೀತೀನಿ.
8 crore. 8 crore. Crore. 92 lakh. 92 lakh. 31,000. 31,000. 100. 120. 120. Okay, this is name. Okay, next this one. Unit place 10, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh. Okay, again 60 lakhs, 58,192. Barena 60 lakh, 58,000, 192 ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಈಗ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ 1.1 ಫಸ್ಟ್ ನೀವೆಲ್ಲ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ತಗೋಣ. ಓಕೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಇವತ್ತು ಏನು ಕಲ್ತು ಅಂದರೆ ಕಮಾಸ್ ಆಗೋದು ಕಲ್ತು, ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಓದೋದು ಕಲ್ತು, ನೇಮ್ ಕಲ್ತು. ಓಕೆನಾ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ನೀವೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನು 2 ಟೈಮ್ಸ್ 3 ಟೈಮ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತದೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ವಿಡಿಯೋ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ವಿಡಿಯೋನ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ 3 ಸಲ ನೋಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನೋ ಯೂಸ್. ಓಕೆ.